ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള പിലാനസ്ബർഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് സഫാരി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലോട്ട് എത്താറായി. അവിടെ നിന്ന് അതൊരു 65 ഹെക്ടർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് രാവിലെ 4:30 അതേപോലെ വൈകുന്നേരം 4:30 ഈ സഫാരി പോവും. 3 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണത് ടൈം. നമ്മളെ റിസോർട്ടിലോട്ടെത്തി. നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്റ്റൈലൻ റിസോർട്ടാണ്. പക്ഷികൾ ഒരുപാട് കൂടുകളുണ്ട് അതിൽ. അത് ചക്കയൊന്നുമല്ല, അത് പക്ഷിക്കൂടാണ്. നല്ല കാട്ടിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയം കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ തണുപ്പും, അപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ ഒരുപാട് പക്ഷികളും ഒക്കെ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നിഷ, നമ്മുടെ ഗെയിം ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഗെയിം ഡ്രൈവറിന്റെ സാരഥി എന്നാണ്. അതൊരു പെൺപുലിയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലായി. So that's our welcoming committee. The impala. They even taste good. Yeah, the meat is nice, eh? Very lekker. Very nice. Yeah, so we have a couple of females impala here. That means first point for me. Yeah, you can even place your orders. We are McDonald's of the bush. Okay. Place orders for the impalas. Wildebeest, we have the black and the blue, but in this product only have the blue wildebeest. So normally they are always in the head. The male will just isolate themselves if they look after the territory or for female advertisement. And also when it's alone, it's not safe. So they will be with other antelopes just for survival skills, because they
don't have a good sense of hearing, and also don't have a good eyesight. So they would normally like to hang out with the impalas because the impalas they don't have the set length. Rhinoceros. Also, yeah. Wow. Zebra. Many, but maybe through the elephant sleep. Yeah. Mala, you can really see. But in a short period of time, Which animal this one? it's a Tsabi. Sebi. Tsabi. It's a Tsabi. Yeah. Tsabi. It's kind of antelope. Yeah. African elephants. Yes. So the reason why we call them the African elephant, when you look at their ears, behind the ears they've got veins. That looks like the contour lines on the map. Those veins, the African map, they have contour lines. So the veins behind the elephant's ears, they represent those contour lines. They're smaller than the Indian elephants, no? Yeah, yes. Yeah. But those are still the children, no? Yeah. The babies. So this is our breeding head of elephant, where it's led by the oldest female called the matriarch. So it's the one that is leading the group. Currently, Which one? the biggest female. Female, huh? Yeah, the female is the one, is the dominant one in the group. Oh, okay, same like our. But since the females stay separated from the males. There's young males here. The big males don't stay. Yeah, the big males they send out. Look here to the right side, there are plenty more. They only come to visit when അവസാനം ആനകളെ കണ്ട് മടുത്തു തുടങ്ങി. ഒരുപാട് ആനകൾ, ചെറിയ കുട്ടിയാന തൊട്ട് വലിയ ആന വരെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. Yeah, here also. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ വെറുതെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെന്തെങ്കിലും അതിന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയോ അതിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ആക്രമിക്കുകയുള്ളൂ. They're all females and young males. The നമ്മൾ big males are here. കഴിയുന്നതും ആനക്കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് വാഹനം കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നത്. From the bachelor head. Yeah, that's always like that. When they're See, yeah. Is that right? ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാന ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു. നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് വാഹനം റിവേഴ്സ് പോയതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ശരിക്ക് ആക്രമിക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ നല്ല പരിചയമുള്ള ഡ്രൈവർ ആയതിനാൽ അവരത് വേണ്ട വിധം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ സമയോചിതമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം. മനുഷ്യക്കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആനക്കുട്ടികളും അടികൂടാറുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ അടികൂടുകയാണ്. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ. വലിയൊരു കൂറ്റൻ കൊമ്പൻ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ ആനയാണ്. നമ്മളെ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ്റെ ഒക്കെ അത്രയുണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും ഭംഗിയില്ല. ഒരു ലോഡ് ചളി തന്നെ അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ ആനക്ക് അത്ര ഭംഗിയില്ല. ആ ഒരു ഫൈറ്റിങ് തന്നെയാണ്, എന്തോ അടിപൊളി കൂടുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കണ്ടില്ല ഉണ്ട്. ഗെയിം ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തിയ സ്ഥലത്താണ് ഈ ബോർഡുള്ളത്. അതായത് വന്യമൃഗങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ്. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ധൈര്യം തനിയെ ചോർന്നു പോകും. തൊട്ട് മുമ്പാണ് സിംഹത്തിനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും ഉണക്കറച്ചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ സ്നാക്സായിട്ട് തരുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച 2 വാഹനങ്ങൾ. ബിയർ വേണ്ടവർക്ക് ബിയറും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വേണ്ടവർക്ക് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും എല്ലാം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങളെ ശരിക്കും പേടിപ്പിച്ചൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഒരു ഒറ്റയാൻ, ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു സന്ധ്യാസമയത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയാൻ വരുന്നതാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആൾ കുറച്ച് പിശകാണ്, ഒറ്റയാനാണ്. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഉണ്ടാണ്ടിരുന്നു. ആ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു സിംഹം അങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഇരുട്ടത്തോടെ എങ്ങനെ പോയി. നമുക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ തന്നെ പോയി അവസാനം. പക്ഷേ ഇരുട്ടത്തത് കാണണമെന്ന് വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചെറിയ ഭയം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സേഫ്റ്റിയും ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ ഒരു വടി പോലുമില്ല കയ്യിൽ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. കൂട്ടിലല്ലോ, അവരെ താമസ സ്ഥലത്തേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു അനുഭവമാണ് ഇതൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് 4:30 രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഗെയിം ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. That is female, I think, right? Female lion, right? Yeah, first is king. Sound ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഫോട്ടോ എടുക്കാം. No.
സിംഹക്കുട്ടികളാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയുണ്ട്. അതായത് ഒരു അമ്മയും 3 മക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഒന്നിച്ച്. അതിൻ്റെ കുട്ടികളോട് ആ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അമ്മയാണ്. അമ്മ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. ഹൗ ടു ഹണ്ട് ഒന്ന് ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. മറ്റതിൻ്റെയൊക്കെ തല കാണുന്ന അവിടുന്ന് 4 സിംഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിച്ച്. ടോട്ടൽ 3 റൈറ്റ്. ഇത് കറുത്ത റൈനോ ആണ്. ഇതങ്ങനെ കാണാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വെളുത്തതിനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആണ്, അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള റൈനോ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. How it's pronounced? Kudu. It's Kudu. Kudu. Yes. Yeah. Yeah. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് അത് ആണ് കുടുവും മറ്റത് പെണ്ണ് കുടുവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. KUDU. Yeah. ദ ലെപ്പേർഡ്. അങ്ങനെ അവനെയും കണ്ടു. പുള്ളിപ്പുലി, പിന്നെ ഇതും കാണാനുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുള്ളിപ്പുലി. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുന്നൊരു ഫീലിങ്. നല്ല കാറ്റും നല്ല കാഴ്ചകളും. നല്ല ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. പട്ടണ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ മറന്ന് ജിറാഫിന് പല്ലുവേദനയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. നല്ല നീര് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കവള്. ഇനി കുറച്ച് ഞങ്ങളെ റിസോർട്ട് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. നല്ല തടിയിൽ തീർത്ത വഴികളും പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള മേശ. എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വരുന്നു, കഴിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ഒരു പേരും പിടികിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ ഭക്ഷണം വല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മുടെ റൂമിലോട്ടാണ്. റൂം കുറച്ച് പോകാനുണ്ട്. അത് റൂമിലോട്ട് പോകാനായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ബഗ്ഗിയിൽ കൊണ്ടുവിടും. അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാനും അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ബഗ്ഗിയുമായി വരും. അപ്പം നടക്കാനാണ് കുറച്ചുണ്ട്. ശരിക്കൊരു മലേൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അത് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ റിസോർട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. ലെഫ്റ്റ് 1 2 3 നമ്മളത് കുറേ പോകാനുണ്ട്. ഒരു ബഗ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് സൈഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അത് റിവേഴ്സ് പോകുന്നു. അറ്റമത്തി ഇതാണ് എൻ്റെ. Last point. Okay, we go back. Yeah.
തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ 19ാമത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകണം. ഞങ്ങളുടെ മൊട്ട ഡ്രൈവർ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ താങ്ക് യു. റൂമിനടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരിക്കൊരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൊട്ടാരം. നല്ല റൂമാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അടിപൊളി റൂമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഒരു ബാൽക്കണി, ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി. എല്ലാം നൈസായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിവിശാലമായ ഒരു റെസ്റ്റ് റൂമാണ് ഉള്ളത്. ഇതെന്തിനാണ് 2 വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പുറത്തോട്ട് നോക്കി, പകുതി വരെയുള്ളൂ മറ, പുറത്തോട്ട് നോക്കി കുളിക്കാം. ആരും കാണാനില്ല എന്ന ധൈര്യം, അത് മാത്രമാണ് ഒരു വിശ്വാസം. ബാത്ടബും നല്ല വലിയ ബാത്ടബ്. സൂപ്പർ. ബാൽക്കണി തുറന്ന് ഒക്കെ തുറക്ക്. സൂപ്പർ. എന്തായാലും പുറത്ത് അധികം നിൽക്കണ്ട. നല്ല വേറെ ദിവസങ്ങളോ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട് കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. ബഫല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മളെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. വാവ്, വെരി ബിഗ്. നമ്മളവരെ വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളാം. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. What is this? Okay. Because it's a little issue here in the country. The whites have all their places. എന്താ കുറുക്കനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Oh, super. Oh, thank you, giraffe.
Oh, super, super. ആന നമ്മളെ നേരെ വരികയാണ്. നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള വണ്ടിയിൽ നമ്മളും റിവേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ആളൊരു അപകടകാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പട്ടിയാണ്. Takes its time, you know. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേടിപ്പിച്ചു ആന വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് സൈഡിലിരിക്കുകയാണ്. This beautiful lady who's walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say yes. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ഫോറസ്റ്റിന് നടുവിലാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ തോക്കും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു പ്ലേസാണ്. നമ്മളൊക്കെ വളരെ അലേർട്ടായി ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആള് ഫുള്ളി ലോഡഡ് തോക്കും എടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അനിമൽസ് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും. ഹായ്. Wow. Fully loaded gun. Fully loaded gun. For lion or tiger? No, for tiger. Okay. Thank you. ഭക്ഷണമൊക്കെ എവിടെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വൈനും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളായി സെറ്റാണ്. വാവ്. Isha? Wow. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല അതൊക്കെ. What is this? Hi. Ah, good, good, fine. Ah, super. Wow. What is this? Huh? Meat, which beef? Lamb. Okay. And what? Ah, okay. Wow. Everything ready? Thank you. Hi all. Hello. This male kudu, right? Male and female both. എന്തായാലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പുല്ല് മേയുന്ന കുടുവിനെ കാണാൻ പറ്റി. വലിയ കുട്ടിയാണല്ലേ? ഭയങ്കര ചെറുതല്ലേ?
അങ്ങനെ ഈ ആനക്കുട്ടിയോട് കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, പറ്റുന്നവർ പോവാൻ ശ്രമിക്കുക, ഒട്ടും നഷ്ടം വരില്ല.